ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसां नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहुर नमो सत्केवली भणियम निस्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंद में समय सारे अविकार। अध्यात्म रसिक कविवर पंडित श्री बनारसीदास जी द्वारा रचित समयसार नाटक ग्रंथ में जीवद्वार 4 छंदों अपने पाठ करीशू। नंबर 1, शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। 20 नंबर, एक देखिए जानिए रमी रही एक ठौर समल विमल न विचारिए यह सिद्ध नहीं और। 27, जिन पद नाही शरीर को जिन पद चेतन माई जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन नाई। 33, कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हो अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हो मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्मकूप है शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। एमां जीवद्वार में चालतो छंदनो नंबर से स्वाध्याय में 24 नंबर छंद से पेज नंबर से 43 नंबर पेज से पाठ करिए। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख केहू भांति कैसे हूँ को ऐसो काजू कीजिए एकहु मुहूर्त मिथ्यात को विध्वंस होई ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए वाही को विचार वाको ध्यान यह कौतूहल यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए तजी भववास को विलास स्वीकार रूपम अंत करी मोह को अनंत काल जीजिए। नीचेनो संस्कृत में अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित 23 नंबर श्लोक से अयि कथमपि मृत्वा तत्वकौतूहली अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तं पृथगतविलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। आ ग्रंथादिराज समयसार में 23, 24 અને 25 નંબરની ગાથા પછી આ શ્લોક આવ્યો છે। 23, 24 અને 25 ગાથા પછીનો આ શ્લોક છે, બરાબર। એની અંદર 4 પંક્તિનો આપણે સ્વાધ્યાય કર્યો હતો બનારસીદાસજી દ્વારા રચિત। એના પછી આગળ વાત કરે છે, શું કહેવું છે? वाही को विचार वाको ध्यान यह कौतूहलम यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए। ये बात आई ने
कि अय कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। ज्ञान को जगाई हंस खोजी लीजिए। हंस माने गमे ते रीते तमे आत्माने शोधी काढो। ए केवुं छे, मारे आत्माना दर्शन करवा छे। गमे ते रीते तमे आत्मानो ताग मेळवी लो। हूँ परमात्मा छुं एम नक्की करी लो कोई पण रीते। छो तो खरा ज तमे परमात्मा, मानो के न मानो, पण तमे नक्की करी लो कि हूँ परमात्मा छुं। अहींया वात ए छे, कैसे भाती कैसे हूँ को ऐसो काजू कीजिए। बीजी લીટીમાં છે ને, कैसे भाती कैसे हूँ को ऐसो काजू कीजिए। आ काम करवा योग्य, पर्यायમાં કરવા યોગ્ય કર્તવ્ય હોય તો આ છે કરવા યોગ્ય કર્તવ્ય। દ્રવ્ય સ્વભાવ તો કૃતકૃત્ય છે। દ્રવ્ય દૃષ્ટિ પ્રકાશમાં બે બોલ ચાલે હમણાં। દ્રવ્ય સ્વભાવ તો કૃતકૃત્ય છે, पर्यायમાં કરવા યોગ્ય કર્તવ્ય હોય तो कैसे कि आ ज्ञान को जगाई हंस खोजी लीजिए। अने एक हूँ मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस होई। एक मुहूर्त माटे तमे एवो अभ्यास करो, एवो पुरुषार्थ करो, एवो प्रयत्न करो कि आ मिथ्यात्व ककड़भूस थई जाए। हाँ हाँ, ए मिथ्यात्वना हाजा गगड़ी जाए, उल्टी मान्यता चाली जाए अने जीव पोतानी पर्यायमां ज्ञान को जगाई हंस खोजी लीजिए। तो एवा ज्ञान को जगाई अंश एटले ए मिथ्या ज्ञान नहीं पण सम्यक ज्ञान ने प्रगट करो कि जे सम्यक ज्ञाननु ज्ञे पोतानो ज्ञायक बने। जे ज्ञाननु ज्ञे पोतानो ज्ञायक बने ने एवा ज्ञान ने प्रगट करो। अनादिकाळथी तो आ जीवना ज्ञाननु ज्ञे परज्ञेय बनतुं हतुं। જ્ઞાનનું જ્ઞેય પરજ્ઞેય બનતું હતું, એમાં તો એને સુખની પ્રાપ્તિ થતી નહોતી। અને એ જ્ઞાનને જ્ઞાન પણ ખરેખર નથી કહેવાતું, અજ્ઞાન કહેવાય છે। હવે કહે છે જ્ઞાન કો જગાઈ અંશ। હા, હવે કહે છે કે જ્ઞાનનો અંશ એવો પ્રગટ કરો કે જે જ્ઞાનનો જ્ઞેય એ જે જ્ઞાનમાં આ જાણનારો જે જણાઈ રહ્યો છે ને એ સ્વસંવેદનમાં પ્રત્યક્ષ થઈ જાય। એને સાચા અર્થમાં ભાવ ભાષણપૂર્વક સ્વજ્ઞેય બનાવો। એનું નામ હંસ ખોજી લીજીએ। એનું નામ હું પરમાત્મા છું એ નક્કી થઈ ગયું, હું પરમાત્મા છું એ નિર્ણય થયો, હું પરમાત્મા છું એ અનુભવ થઈ ગયો। ત્યાં આવી ગયું ને માંગલિક ગુરુદેવશ્રીનું। અને પછી એ અંદરમાં હંસને શોધી લીધો ને, ચૈતન્ય હંસને શોધ્યો। ચેતન હંસને શોધી કાઢ્યો। પછી શું છે આગળની પંક્તિ, વાહી કો વિચાર। હવે એ કહે છે કે અંદરમાં ચૈતન્ય દેવ નજરમાં જે આવ્યો ને, પછી હવે કહે છે જ્ઞાનીઓને બીજે ગમતું નથી। હવે વિચારો આવે છે તો એના જ વિચારો આવે છે। વાહી કો વિચાર, એના જ વિચારો આવે છે। આ અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ પણ નથી કહેતો મને ખબર નહીં, વિચારો બહુ જ આવ્યા કરે છે, બહુ જ વિચારો આવે છે, આડા આવડા એવા એવા વિચારો આવ્યા કરે છે। નથી કહેતા વિચાર વાયુ, રોગના નામ પણ હોય છે ને, વિચાર વાયુનો, કે એમને બીજું કશું નથી, બીજું કશો પ્રોબ્લેમ નથી, એમને એ વિચારોના કારણે આવું થઈ ગયું છે। સમજાય છે કે નહીં? એ બધા જે વિચારો જગતમાં જે મોહી જીવ કરે છે ને, એ વિચારોમાં તો એકલું આર્ત ધ્યાન છે। આર્ત ધ્યાન કે જેની અંદર દરેક સમયે પરિણામના ફલમાં જીવ તિર્યંચ ગતિ, ખોટી ગતિઓના બાંધે છે પાપ। અહીંયા તો કહે છે કે આ અંદરમાં ચૈતન્ય દેવ જ્યાં નજરમાં આવ્યો ને, હવે કહે છે કે એના વિચાર ચાલે છે। વિકલ્પ દશામાં આવે તો બસ એના જ વિચાર ચાલે છે। વાહી કો વિચાર વાકો ધ્યાન, એનો વિચાર અને પાછા અંદરમાં એનું ધ્યાન કરે છે, બસ એનું ધ્યાન। અને એના ધ્યાનનું નામ ધર્મ ધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાન છે। તો બીજા દુનિયાદારીના વિચારો કર્યા કરે છે અને તારા વિચાર પ્રમાણે સામેવાળું પરિણમન તો થતું નથી, અને થતું નથી એટલે તું વધારે દુઃખી થાય છે। હા, સમજાય છે કે નહીં? અને અંદરમાં પોતાના સ્વરૂપનું જે ધ્યાન કરે છે, કહે છે વાહી કો વિચાર વાકો ધ્યાન યે કૌતૂહલ। કૌતૂહલનો અર્થ કરે ને, અંદરમાંથી જેમ જેમ આનંદ પ્રાપ્ત થતો જાય છે ને, વધારે ને વધારે અંદરમાં જામવાનો ભાવ થતો જાય છે। અંદરમાં લીન થવાનો ભાવ વિશેષ થતો જાય છે।
કૌતૂહલ થતું જાય, હજુ અંદરથી નિધાન કાઢું. વાહી કો વિચારવા કો ધ્યાન યહ કૌતૂહલ. પછી શું કહે છે? યોહી ભરી જન્મ પરમ રસ પીજીએ. મને કહેવું છે કે જન્મભર, યોહી ભરી જન્મ એટલે જન્મભર આખો આ મનુષ્ય ભવ જે છે ને, શું કરો કે એનું અંદરમાં ધ્યાન કરી એમાં લીન થઈને પરમ રસ પીજીએ. લો, પરમ રસ પીજીએ. પરમ રસ કહેતા અંદરમાં ચૈતન્યના અમૃતનો નિર્વિકલ્પ રસ છે ને, બસ અંદરમાંથી ચૈતન્યના રસનો રસાસ્વાદ લે. યશોગાનીજી સાહેબે લખ્યું ને, કે કેવો આનંદ હોય છે, તો કહ્યું જેમ શેરડીનો રસ ઘટક ઘટક પીએ ને, એમ અમને તો નિરંતર અતિન્દ્રિય આનંદના ઘૂંટડા લેવાય છે. શું કહીએ બીજું તો અમે? યો ચિંત્ય નિજ મેથિર ભય તિન અકથ જો આનંદ લહ્યો સો ઇન્દ્ર નાગ નરેન્દ્ર વા અહેમ ઇન્દ્ર કો નાહી કહ્યો. બહુ સરસ છે શબ્દો, એક એક શબ્દ એટલે એના આ વાચક શબ્દો આટલા ઊંચા છે, તેનું વાચ્ય તો કેટલું ઊંચું હોય. પરમ રસ પીજીએ. પરમ રસ પીજીએ છે ને, પરમ રસ. આ આત્મા જે છે એ તો મહારસથી, ચૈતન્ય રસથી ભરપૂર ભરેલો છે, પણ આ તો પર્યાયમાં એ પરમ રસ પીજીએ, અમૃત રસનું પાન કરો. એ કહે છે પરમ રસ પીજીએ. અને ભાગચંદજીએ તો બસ એવા પરમ રસને જ નમસ્કાર કર્યા. જ્ઞાનાનંદ સુધાર સૌમઘે ઘટયંતર ન સમાવે ભાગ ચંદે સે અનુભવ કો હાથ જોરી સિર નાવે. સમજાય છે કે નહીં? જ્ઞાનાનંદ સુધારસ ઉમગે ઘટ અંતર ન સમાવે. આ એની વાત કરે છે. યોહી ભરી જન્મ પરમ રસ પીજીએ, પરમ રસ પીજીએ. બહારમાં તો પેલો એક ગ્લાસ શું કહેવાય ને, મોસંબીનો રસ, પછી બે, પછી કે નહીં હવે નહીં. સમજાય છે કે નહીં? ખરેખર એ તો રસને પીતોય નથી, પણ ત્યાં તો બસ નહીં હવે. અને આ અંદરમાં ચૈતન્યના રસના જે ઘૂંટડા લેવાય છે ને, બસ એ કહે છે એનો રસ લેતા જાઓ ને પછી આગળ જતાં શું કહે છે? જુઓ, તજી ભવ વાસ કો વિલાસ સવિકાર રૂપમ. આ નાસ્તિથી વાત કરી. અંદરમાં આનંદનો રસ લેતા જાઓ, અને આ બાજુ જે છે ને, તજી ભવ વાસ કો વિલાસ સવિકાર રૂપ. આ ભવવાસ એટલે આ મનુષ્ય ગતિ, દેવ ગતિ વગેરે જે છે ને, આ બહારમાં સંસારમાં જે બહારના ભોગ વિલાસ કહેવાય ને, એ કહે છે કે ઇન્દ્રિયના સુખના વિષયોમાં તું જે રચ્યો પચ્યો રહેતો હતો, ત્યાં તો મહાદુખી સવિકાર રૂપ. સવિકાર છે એ તો એકલા આકુળતાના ઉભરા છે ત્યાં તો. હવે કહે છે કે અંદરમાં આ ચૈતન્યના પરમ રસનો રસાસ્વાદ લેવાનું શરૂ કર્યું ને, તો કહે છે કે આ મોહ રાગ દ્વેષ એ આકુળતાના જે બધા કહેવાય ને કસાયેલા રસ હતા, એનો ત્યાગ થતો ગયો, એ છૂટતું ગયું બધું. કહેજો છે ને, અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી. અને શું? સ્વરૂપ ભણી દોડે પરિણતી. કેવી સ્તુતિ પણ કેવી છે આ! જો, તજી ભવ વાસ કો વિલાસ સવિકાર રૂપ. હવે અંત કરી મોહ કો અનંત કાલ જીજીએ. અંત ને અનંત બે શબ્દ આવે છે, અંત અને અનંત. તો શું? અંત કરી મોહ કો, બસ મોહનો શું થઈ ગયો? અંત આવી ગયો. છડાલામાં જે પહેલી ડાળ હોય છે ને, મોહ મહામદ પિયો અનાદિ. અનાદિથી આ મોહનો શરાબનું પાન કરતો આવ્યો છે ને, હવે મોહનો શું થઈ ગયો? મોહનો અંત આવી ગયો. અને પછી અનંત કાલ જીજીએ. કદાચ તમે સાંભળ્યું હશે, એક દ્રષ્ટાંત ક્યારેક હું આપું છું. જે
આ ફિલ્મ પિક્ચર વગેરે હોય છે ને એની અંદર સામાન્ય રીતે શું છે, મોહ જે છે ને, મોહ શબ્દ, મોહ સે વિલન છે, મોહ સે વિલન છે, ખલનાયક છે. જેમ એ બહારમાં ફિલ્મમાં એ એક નાયિકા હોય ને એક નાયક હોય, બરાબર છે ને, બે કેરેક્ટર, અને એ ખલનાયક જે હોય એ બંનેને મળવા ના દે. આવું હોય છે એની અંદર, બંનેને મળવા ન દે. અને આવું ક્યાં સુધી ચાલે? સમજો કે 3 કલાકનું મૂવી હોય તો એ કહે છે કે જો પહેલેથી મળવા દે તો મૂવી પૂરું થઈ જાય, બધાને મૂર્ખ કેવી રીતે બનાવવા? તો એ કહે છે કે ખલનાયકનો રોલ એ હોય છે કે એ બંનેને, એ નાયિકાને નાયકને મળવા ન દે, બંનેને એકબીજાને મળવા ન દે, વચ્ચે વિલન થઈને ઊભો થઈ જાય. અને છેલ્લે શું થાય? એનું એન્ડ કેવી રીતે આવે? એન્ડ શું આવે કે જે ખલનાયક હતો ને એ ખલનાયક જે છે એ નાયક ખલનાયકને મારી નાખે, નાયક ખલનાયકને મારી નાખે, અને પછી નાયક ને નાયિકા બંને મળી જાય અને બધા પોતાની સીટ ઉપર ઊભા થઈ જાય. ખબર પડી જાય કે પૂરું થઈ ગયું, ખલનાયક મરી ગયો એટલે ખબર પડી જાય એન્ડ આવી ગયો, ધ એન્ડ. બરાબર છે કે નહીં? અહીંયા પણ એ જ છે. એક સમયની પર્યાય છે, દ્રવ્યની પર્યાય. તો દ્રવ્ય છે હીરો છે, આ ચેતન દ્રવ્ય હીરો છે, અને પર્યાય જે છે નાયિકા છે. અને આ મોહ ખલનાયક છે, વિલન છે, એ આ પર્યાય દ્રવ્યમાં અભેદ નથી થતી. તો કે મોહના કારણે. તો કે છે જે ચોથી ગાથામાં લખ્યું ને સમયસારમાં, મિથ્યાત્વરૂપી ભૂત અનાદિકાલથી આ જીવ ઉપર શાસન કરે છે, એ પર્યાયને દ્રવ્ય સાથે મળવા નથી દેતું. હવે કહે છે શું થયું કે જેમ ત્યાં નાયકે ખલનાયકને માર્યો અને બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ, એમ કહે છે કે હું પરમાત્મા છું એવું જ્યાં અંદરમાંથી ટંકાર થયો, જીવ રાજા જ્યાં જાગ્યો ને, તો બસ આ પર્યાય દ્રવ્ય સાથે આમ કહો અભેદ થઈ ગઈ, અથવા તો મોહનો શું થઈ ગયો? નાશ થઈ ગયો. તો જેમ જગતમાં બસ એ પૂરું થઈ ગયું ને, સ્ટોરી પૂરી થઈ ગઈ, એમ આ મોહ નાશ થયો. તો 4 ગતિમાં તારી પરિભ્રમણની કથા હતી ને, તાસ ભ્રમણ કી હે બહુ કથા. પેલા ફિલ્મમાં તો 3 કલાકની કથા હોય છે, સ્ટોરી. આ 4 ગતિમાં પરિભ્રમણની તારી કથા અનાદિથી ચાલે છે, અને ડ્યુ ટુ મોહ મિથ્યાત્વના કારણે તારી આ કથા ચાલે છે. અને એ કહે છે કે અંત કરી મોહ કો, બસ મોહ પૂરો થઈ ગયો તો તારા સંસાર પરિભ્રમણની કથા પૂરી થઈ ગઈ, કથા પૂરી થઈ ગઈ. અને પછી બતાવે ને અંદર કે પછી બંને પેલા ખુશ થઈ જાય, એમ પર્યાય દ્રવ્યમાં અભેદ થઈ જાય છે ને, તો જીવને સિદ્ધ દશાની પ્રાપ્તિ અલ્પકાલમાં થઈ જાય છે. અને આમ એક પ્રકારથી તો એ વખતે સહી મુક્ત જીવન મુક્ત તો થઈ ગયો. આપણે આગળ એક કલશ જોયો, દ્રષ્ટિ મોક્ષ તો થઈ ગયો ચોથા ગુણસ્થાનમાં પણ. એ કહે છે અહીંયા. જો અને વધારે બીજું આગળ કહીએ ને થોડું, તો સમયસારની પહેલી ગાથા એની ટીકામાં અમરચંદ્ર આચાર્યદેવે લખ્યું છે કે અમે આ સમયસાર ગ્રંથની રચના ટીકા એટલા માટે કરીએ છીએ, અનાદિકાળથી અનુભવ કરેલો જે મોહ છે ને, અનાદિકાળથી અનુભવ કરેલો મોહ, એ મોહનો નાશ કરવા માટે અમે આ આત્મખ્યાતિ ટીકા લખીએ છીએ. મોહનો નાશ કરવા માટે. પ્રયોજન સમજાય જાય ને, પ્રયોજન. આ પ્રયોજનમાં તો ઘણું કહેવાય એવું છે, પછી ક્યારેક કરીશું ચર્ચા. પ્રયોજન શું છે? મોહનો નાશ કરવાનું પ્રયોજન છે, અને એના માટે અમે લખીએ છીએ. અને અહીંયા આગળ કહે છે કે અમે આ મોહનો અંત કરી નાખ્યો. એ કહે છે અંત કરી મોહ કો, અને પછી શું? અનંતકાલ જીજીએ. વાહ! અનંતકાલ જીજીએ એનો મતલબ સાદી અનંતકાળ સુધી પછી જીવ પરમાત્મા રૂપે એનું જીવન હોય છે, સિદ્ધ દશા રૂપે એનું જીવન હોય છે. હવે એને સંસારમાં જન્મ મરણ કરવા પડતા નથી, માતાની કૂખમાં આવવું પડે, એક શ્વાસમાં 18 વાર જન્મ મરણ કરવા પડે, નરકની અંદર અસંખ્ય વર્ષો સુધી દુઃખ ભોગવવા પડે, દેવ મરીને એકેન્દ્રિયમાં જવું પડે. એ બધા પ્રકારના દુઃખોનો અંત આવી ગયો, અને અનંત કહ્યું ને, સાદી અનંત સમાધિ સુખમાં એવી દશાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આપણે આગળ એક પંક્તિ બોલ્યા પણ હતા ને,
સિદ્ધ ભગવાનની એક પંક્તિ પણ સારી પંક્તિ છે ને. હા હા, એક સારી પંક્તિ છે સિદ્ધ ભગવાન માટે આપણે બોલ્યા હતા. ચોથા નંબરનો છંદ છે ને, શરૂઆતમાં 51માં ચોથા નંબરનો છંદ છે. પરમ રસ ધામ હે. હા, સારી પંક્તિ છે ને સિદ્ધ દશાની. અવિનાશી અવિકાર પરમ રસ ધામ હે. છે નહીં? હા, સમાધાન સર્વંગ સહેજ અભિરામ હે. શુદ્ધ બુદ્ધ અવિરુદ્ધ અનાદિ અનંત હે. જગત શિરોમણિ સિદ્ધ સદા જયવંત હે. કેટલો સરસ લખ્યું છે ને. પહેલી લીટી શું કહીએ આપણે? શું કહી પહેલી લીટી? અવિનાશી અવિકાર પરમ રસ ધામ હે. અને આગળ અહીંયાની પંક્તિ બોલ્યા ને હમણાં, પરમ રસ પીજીએ, પરમ રસ પીજીએ. અને સિદ્ધ દશા પ્રગટ થઈને તો કહે છે અવિનાશી અવિકાર પરમ રસ ધામ હે. એ સિદ્ધ દશા કેવું ધામ છે કે પરમ રસનું ધામ છે. સર્વોત્કૃષ્ટ અતિન્દ્રિય આનંદનો રસ જ્યાં પીવાય છે ને એનું નામ સિદ્ધ દશા છે. એનું નામ સિદ્ધ દશા છે. જેમ કે સંમિત શિખર કોને કહેવાય, સોનગઢ કોને કહેવાય, તો એની અંદરમાં એક આપણા ઉર્મિઓ અલગ હોય છે. સંમિત શિખરનું નામ સાંભળતા અંદરમાં રોમાંચ ઉલ્લસિત થાય. સમજાય છે કે નહીં? એવી રીતે સિદ્ધ દશા એટલે શું? પરમ રસનું ધામ છે. એ ભાવ છે અહીંયા ગાડિયા. જો અંત કરી મોહ કો અનંતકાલ જીજીએ. એ પ્રમાણે 24 નંબરના છંદનો આપણે સ્વાધ્યાય થયો. બરાબર. હવે આપણે બરાબર શાંતિથી સમજજો. 25 નંબરનો છંદ આપણે હવે આવ્યા અહીં ગાડી. થોડીક વાત કરી દઉં જરાક. 25 નંબરનો છંદ, એનું હેડિંગ તમે જરાક વાંચી લો. તીર્થંકર ભગવાનના શરીરની સ્તુતિ. બહુ ધીરજથી સમજો વાત. તીર્થંકર ભગવાનના શરીરની સ્તુતિ. અને આપણે આખી બેઝ બનાવીને સમજાવીએ છીએ, જરા સાંભળજો. અને આનંદ સાથે એટલા માટે થાય છે કે આ બધી વાતો આપની સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે. કોઈ પણ જાતિના સમજણ પડશે કે નહીં પડે, પણ એમ જ સમજીને કે સમજણ પડશે બધાને. તો તમારી સામે આ બધી વાત જે રોજ મૂકવામાં આવે છે ને, અને તમે ચેટ બોક્સની અંદર તમારો જે રિસ્પોન્સ વ્યક્ત કરો છો ને, એથી ખૂબ આનંદ પણ થાય છે કે આ વાતને જે શેર કરવામાં આવે છે, દરેક પોતપોતાના સ્થાનમાં બેઠા છો, પણ જે દોલતરામજી લખ્યું ને, તાહી સુનો ભવી મન થિર આન જો ચાહો અપનો કલ્યાણ. દરેક પોતાના ઘરમાં ભલે બેઠા હોય પણ ધ્યાનથી આ વાતને શ્રવણ કરે છે. એટલે આવી ઊંચી વાત પણ તમે ધ્યાનથી સાંભળો છો, એનો રિસ્પોન્સ એને જોઈને એમને ખ્યાલમાં પણ આવે છે. એટલે ખૂબ આનંદ પણ થાય છે. એટલે આવી વસ્તુ આગળ એક પછી એક મૂકવાનું મન પણ થાય છે કે નહીં, આ વસ્તુ મૂકવી જોઈએ આપણે. તો સમજો જરાક શાંતિથી વાત. આ તીર્થંકર ભગવાનના શરીરની સ્તુતિ. હવે 25 ગાથા સુધી આપણે સમયસારનો સ્વાધ્યાય થયો 25 ગાથાનો. હવે 26 નંબરની ગાથાથી બરાબર સમજો. ગાથા નંબર 26થી શરૂ કરીને 33 ગાથા. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 અને 33. 8 ગાથા જે છે, ગાથા 8 કુલ, 26 ગાથાથી 33 ગાથા એ સ્તુતિના રિલેટેડ ગાથા છે. સ્તુતિના રિલેટેડ ભગવાનની સ્તુતિ. હવે નિશ્ચય સ્તુતિ, વ્યવહાર સ્તુતિ, એ બધી ચર્ચા આપણે પછી કરીશું. પણ તમને એક ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે 26 નંબરની ગાથાથી 33 ગાથા સુધીનું 8 ગાથાનું પેકેજ એ સ્તુતિ સાથે રિલેટેડ છે. સ્તુતિ સાથે. હવે આ પ્રકરણ કેમ આવ્યું એ જરા સાંભળજો. હું તમને એનો બેઝ બનાવી દઉં પહેલાં, પછી આપણે વાંચીએ છીએ અંદરથી. કે અહીંયા હમણાં છેલ્લે જ આપણે કલશ વાંચ્યું, એમાં એમ કહ્યું કે હે જગતના જીવો, મૂર્તિ મુહૂર્તમ પાર્શ્વવર્તી ભવ. કહ્યું હતું ને, તમે એક મુહૂર્ત માટે આ શરીરના શું થઈ જાઓ? પાડોશી થઈ જાઓ. બરાબર સમજશો? ખૂબ આનંદ આવશે. તમે આ શરીરમાં એકત્વપણું છોડો. તિર્યંચ ગતિના જીવો, ત્યાં દ્રષ્ટાંત પણ આપ્યું છે. 23, 24, 25 ગાથામાં એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. હે દુરાત્મન, જેમ પરમ અવિવેકથી
હાથી વગેરે પશુઓ તૃણ સહિત, હા, ઘાસ જે હોય ને અને મીઠાઈ હોય, ઘાસ અને મીઠાઈ એ બધાને એક સાથે ખાઈ જાય છે. જેમ પશુઓને ખબર પડતી નથી તૃણ સહિત સુંદર આહારને ખાઈ જાય છે, એ પશુઓને ખબર નથી પડતી કે આ ઘાસ છે ને આ મીઠાઈ છે, ખાઈ જાય છે. હા, એવી રીતે ખાવાના સ્વભાવને તું છોડ. એટલે આ શરીર છે ઘાસ છે, ફોતરા છે, અને અંદરમાં ભગવાન આત્મા જે છે ને ચેતન રસથી ભરેલો છે, અને આ એ ગાયક ચેતન દેવ મીઠાઈ છે, અને આ ફોતરા છે. જેમ એ ત્રિયંચ ગતિનો જીવ, ભાવ છે તો કહું જરાક તમને. હાથી એક ઘાસ દોનો કો એક મેક કર ખાતા હૈ, સ્વાદ કહાં મીઠે ફીકે કા સબકો સાથ ચબાતા હૈ. સમજાય ને? હાથી શું કરે છે? એને શેરડી આપી હોય, શેરડી, ઈખ એટલે શેરડી. હવે શેરડી ખાય, આપણે શેરડી ખાઈને હાથી ખાય, ફરક ખરો કે નહીં? ફરક ખરો જ ને. હાથી ખાશે તો શું કરશે? આખું ખાઈ જશે. એના શું કહેવાય ને, ઉપરના ફોતરા અને રસ બધું એને ખબર નથી પડતી કંઈ, કે ફોતરાનો ટેસ્ટ અલગ ને રસનો ટેસ્ટ અલગ. અને આપણે ખાઈએ તો પેલા શેરડીના પીસ હોય ને નાના નાના, દ્રષ્ટાંત તો ઘણું લાંબુ છે, અત્યારે શોર્ટ કહીએ છીએ આપણે. શેરડીનો મોઢામાં પીસ મૂક્યો, રસ ઉતારીએ છીએ, કૂચા બહાર કાઢીએ છીએ. બરાબર છે ને? આ કૂચા અને પેલો રસ બેને અલગ કરીએ છીએ. રસ ઉતારીએ છીએ, ઉપાદે, કૂચા અલગ કરીએ છીએ. એકમેક નથી કરતા. આ થયું દ્રષ્ટાંત. પછી ક્યારેક વિસ્તારથી સમજાવીશું આને. અત્યારે આપણે આ સમજીએ જરાક. એવી રીતે આ શું છે? કૂચા. રાગ શું છે? કૂચા. અને અંદરમાં ભગવાન આત્મા ચેતન રસથી ભરેલો છે, આનંદ રસથી. હવે અજ્ઞાની શું કરે છે? રાગ અને ચેતન, રાગ અને જ્ઞાન બંનેને એકમેક કરી નાખે છે. રાગ જે છે ફોતરા છે, કસાયેલો સ્વાદ. આ શરીર છે એ તો જડ છે, અને તું તો ચૈતન્ય રસથી ભરેલો છે. હવે એ બધાને જે પેલો હાથી પશુ મિક્સ કરીને ખાય એમ તું કરે છે. એ લખ્યું ત્યાં, હાથી એક ઘાસ દોનો કો એક મેક કર ખાતા હૈ, સ્વાદ કહાં મીઠે ફીકે કા સબકો સાથ ચબાતા હૈ. હવે સાંભળજો. રાગ और चैतन्य एक सा. समझी गए ने? राग और चैतन्य एक सा, देह और चैतन्य एक सा, जिसको अनुभव आता है उसको कैसे मिले आत्मा, वह संसार कमाता है. કેટલી સરસ પંક્તિ લખી છે. જે એમ માને છે કે હું કેવું લાગુ છું, આમ હું કાળો છું ને હું ધોળો છું ને 5 ફૂટ મારી હાઈટ છે ને મારી 6 ફૂટ હાઈટ છે, અને હું ગોરો છું, હું સ્માર્ટ છું, હું બ્યુટીફુલ છું, જે કંઈ બધા વર્ડ વપરાય છે ને, હું આવું લાગુ છું ને કેવો સરસ લાગુ છું ને. જે પેલી બૂટ ઉપર પણ પોલિશ કરાવે ને, બૂટ ઉપર એમ મોઢા ઉપર પણ બધી પોલિશ કરાવે. મોઢાની પોલિશ અલગ હોય, માથાના વાળની પોલિશ હોય, ચપ્પલની પોલિશ હોય, બધું કરાવે ને અમે કેવા લાગીએ છીએ, કેવા લાગીએ છીએ. આ તો કોરોનાના કારણે બધી પોલિશ બંધ થઈ ગઈ શરીરની હમણાં. એ બધું કરે છે ને, એવો પોતાને માને છે ને કે આ તો ફોતરા છે, તો ત્રિયંચ જેવો છે. એ કહે છે ગમે તે રીતે તું આ શરીરનો મૂર્તે મુહૂર્તમ પાર્શ્વવર્તી ભવ. આગળના શ્લોકમાં અય કથમ અપી મૃત્વા. બહુ ન્યાય સમજજો આખો. એક બાજુ આચાર્ય દેવ એમ કહે છે કે તમે કોઈ પણ રીતે આ શરીર સાથે એકત્વ બુદ્ધિ તોડો. ગુરુદેવ કહે ને, દેહ તને છોડે પહેલા તું દેહને છોડ. એનો મતલબ તું એકત્વ બુદ્ધિ છોડ આ દેહ સાથે. જો દેહ સાથે એકત્વ બુદ્ધિ કરીશ ને, 4 ગતિમાં તને રખડાવશે. દેહ સાથે તું એકત્વ બુદ્ધિ તોડી નાખ કોઈ પણ રીતે. કોઈ પણ રીતમાં રીત તો એક જ છે, પાછી અંદરમાં જવાનું છે. જવાનું એક જ છે, પણ એમ સમજાવવાની શૈલી છે એક પ્રકારે. દેહની સાથે તું એકત્વ પણ તોડી નાખ. કેમ કે દેહ અને આત્મા બંને કેવા છે? શરીર અને આત્મા બંને જુદા છે, અને તું એક માને છે, તારી ભૂલ છે. હવે ગાથા 26થી શરૂઆત થાય છે, સમજજો. હવે શિષ્ય શું પ્રશ્ન કરે છે સમજજો. ટોપિક આપણો આ ચાલે છે, બરાબર સમજો કે શરીર અને આત્મા બંને જુદા છે. હવે આને આ વાત માનવી નથી. આને તો એમ જ છે કે ભાઈ આ દેહ તે જ હું છું, શરીર અને આત્મા થોડા જુદા હોય. શ્રીમદજીમાં પણ છે ને આત્મસિદ્ધિમાં, અથવા દેહ જ આત્મા અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ, છે કે નહીં?
હા, એનું તો કહેવું છે આ દેહ છે એ જ આત્મા વળી, દેહ અને આત્મા જુદા છે ના વળી, આ જે છે એ જ દેહ અને આત્મા એક જ છે, થોડા જુદા હોય. અને આ એની જે ખોટી માન્યતા છે, આ એનું માનવું ભૂલ ભરેલું છે, ખોટી માન્યતા છે. ખરેખર છે તો દેહ અને આત્મા બંને જુદા જ છે, પણ એને જે ખોટું માન્યું છે ને, અને એને પોતાની ખોટી માન્યતાને સિદ્ધ કરવા માટે હું સાચો છું, ખોટો હોવા છતાં હું સાચો છું એ સાબિત પ્રૂવ કરવા માટે શાસ્ત્રનો આધાર આપે છે. બરાબર સમજ? બહુ સરસ વાત આવી રહી છે. શાસ્ત્રનો આધાર આપે છે અને શું કહે છે કે જો તમે જો એમ કહેતા હો કે શરીર અને આત્મા બંને જુદા છે ને, તો પછી અમારું કહેવું એ છે કે આ જે તીર્થંકર ભગવાન હોય છે ને, તીર્થંકર પરમાત્મા, એ તીર્થંકર પરમાત્માની જે શાસ્ત્રમાં જે સ્તુતિ કરી છે ને, શાસ્ત્રોમાં તીર્થંકર ભગવાનની જે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે ને, એ એમના શરીરના ગુણોના આધારે કરવામાં આવે છે. શું કહ્યું? ભગવાનના શરીર જે છે ને, એમનું શરીર આવું રૂપાળું છે, એમની આંખો આવી છે, એમનું શરીરની રૂપ આવું છે, એમની દિવ્યધ્વનિ આવી છે, સમજે? એમના શરીરમાં શ્વેત રક્ત હોય છે, સફેદ લોહી હોય છે, એમને પસીનો આવતો નથી. એ પ્રકારે આપણે પછી વાંચીએ છીએ કે એ તમે સ્તુતિ કરો છો ભગવાનની, સ્તુતિ કરો છો ભગવાનની, તીર્થંકર ભગવાનની, અને ગુણો કોના ગાઓ છો? એમનું શરીર આવું, એમનું શરીર આવું, એમનું શરીર આવું, એમનું શરીર આવું. તો પછી બરાબર પ્રશ્ન સમજો, તો પછી શિષ્યનું કહેવું એ છે કે જો શરીર અને આત્મા જો બંને જુદા જ હોય, શરીર અને આત્મા જુદા હોય તો તીર્થંકર ભગવાનનો આત્મા તો જુદો છે અને શરીર જુદું છે, તો પછી એમના શરીરના ગુણોના આધારે, શરીરના ગુણોને બેઝ બનાવીને તમે આ ભગવાનની સ્તુતિ કરો છો ને, તો એ સ્તુતિ પણ ખોટી થઈ ગઈ. એ સ્તુતિ ખોટી થઈ ગઈ. તમે સમજો, શરીર અને આત્મા બંનેને એક માને એને શું કહેવાય? મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેવાય. શરીર અને આત્મા બંનેને એક માને મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેવાય. તો પછી અમારું કહેવું છે, બરાબર સમજ, અમારું કહેવું છે કે તો પછી આ તીર્થંકર ભગવાનની જે શાસ્ત્રમાં જે સ્તુતિ કહી છે ને, સ્તુતિ, એ બધી સ્તુતિ ખોટી સ્તુતિ છે, બધી સ્તુતિ મિથ્યા સ્તુતિ છે. તમારા પ્રમાણે જો માનીએ તો એનું એમ કહેવું છે. તમે કહો છો એમ જો માનીએ ને, તો શાસ્ત્રમાં તો શરીરના ગુણોના આધારે ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે, અને એ પ્રમાણે તો સ્તુતિ ખોટી સિદ્ધ થાય છે. પણ હજુ શિષ્ય કન્ટિન્યુ બોલી રહ્યો છે, સાંભળજો. પણ શાસ્ત્રમાં શરીરના ગુણોના આધારે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે ને, શરીરના, એ ખોટી ના હોય. કેમ? કેમ કે સ્તુતિ જ્ઞાની પુરુષોએ લખેલી છે. શરીરના ગુણોના આધારે જે સ્તુતિ લખેલી છે એ પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની ધર્માત્મા પુરુષોએ, એ વિતરાગી મોક્ષ માર્ગમાં ચાલવાવાળા મુનિ ભગવંતોએ આ સ્તુતિ લખેલી છે. એટલે સ્તુતિ તો ખોટી હોય જ નહીં. એટલે સ્તુતિ ખોટી હોય જ નહીં. એનો મતલબ એ થયો કે આ સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની ધર્માત્મા મોક્ષ માર્ગમાં વિચરણ કરવાવાળા જીવોએ, સત્ય મહાવ્રતના ધારી દિગંબર સંતોએ શરીરના ગુણોના આધારે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. એટલે સ્તુતિ ખોટી હોઈ શકે નહીં, અને સ્તુતિ ખોટી હોય નહીં, એટલે શરીરના ગુણોના આધારે એમની ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. માટે સીધી વાત છે કે દેહ અને આત્મા કેવા છે? દેહ અને આત્મા એક જ છે, જુદા થોડા હોઈ શકે. અને જો તમે જુદા કહો છો તો સ્તુતિ ખોટી કહેવાય, અને સ્તુતિ તો ખોટી હોય નહીં, કેમ કે સ્તુતિ તો જ્ઞાની પુરુષોએ લખેલી છે. બરાબર છે કે નહીં? હજુ જવાબ આપવાનો આન્સર બાકી છે આપણે, બરાબર? હવે વાંચીએ છીએ. જુઓ, આપણે, હું વાંચું છું, એમાં છેલ્લી 2 લાઈન આવશે ને, 8 લાઈન વાંચું છું ને, એમાં છેલ્લી 2 લાઈનમાં આન્સર પણ આવશે. સાંભળજો જરાક. તીર્થંકર ભગવાનના શરીરની સ્તુતિ સવૈયા છે ને, સાંભળજો. જાકે દેહ દ્યુતિ સો દસો દિશા પવિત્ર ભઈ, જાકે તેજ આગે સબ તેજવંત રૂકે હેમ, જાકો રૂપ નિરખી થકિત મહારૂપવંત, જાકી વપુવાસ સો સુવાસ और लुके.
जाकी दिव्य धुनि सुनी श्रवण को सुख होत, जाके तन लक्षण अनेक आई ढूके हैं। बराबर। तीजिन राज जाके कहे व्यवहार गुणम, निहचे निरखी शुद्ध चेतन सो चूके हैं। बराबर। હવે નીચે સંસ્કૃતમાં પણ વાંચી લઈશું। 24 નંબરનો છંદ છે સમયસારમાં। આ શરીરના ગુણોની વાત કરી છે અહીં ગાડી જો। કાંતે વસ્નપયંતી દસ દિશો, ધામના નિરોધંતી દામો દામઃ સ્વિના જનમનો, મુષ્ણંતિ રૂપેણ ચ, દિવ્યેન ધ્વનિના સુખમ શ્રવણયો, સાક્ષાત્ક્ષરાંતોમૃતમ, વંદ્યાસ્તે અષ્ટસહસ્રલક્ષણધરા, તીતેશ્વરા સૂરય। બરાબર છે ને। હવે જોઈએ આપણે બનારસી દાસજી સાહેબ શું કહ્યું છે, સાંભળજો। શરીરના ગુણોના આધારે સ્તુતિ। બરાબર। તીર્થંકર પરમાત્માનું શરીર કેવું હોય તો જો, જાકે દેહ દ્યુતિ સો દસો દિશા પવિત્ર હોય, જેમના શરીરમાં એવું તેજ હોય છે કે 10 દિશા, 4 દિશા, 4 વિદિશા, ઉપર અને નીચે 10 દિશા કેવી થઈ જાય છે? પવિત્ર થાય છે। જાકે દેહ દ્યુતિ, હો આત્માની વાત, જાકે દેહ દ્યુતિ સો। પછી જાકે તેજ આગે સબ તેજવંત રૂકે હે, જેમના તેજ આગળ, જેમના શરીરના તેજ આગળ બીજા બધા જેમનું શરીર તેજવાળું, કાંતિવાળું હોય ને એ ઝાંખું પડી જાય છે। જેમ સમવ શરણમાં ભગવાન બિરાજમાન હોય ને, સાંભળજો, સમવ શરણમાં ભગવાન તીર્થંકર પરમાત્મા બિરાજે છે ને, તો સમવ શરણમાં દેવો આવે કે ના આવે? દેવો આવે ને, સૌધર્મ ઇન્દ્ર વગેરે આવે ને, તેમના શરીરના દેહના તેજ કેવા હોય? કેવું હોય દેહનું તેજ? પણ એ કહે છે કે ઇન્દ્રો મહારાજજી છે ને, એમના શરીરનું તેજ ભગવાનના શરીરની તેજ આગળ એમનું તેજ શું થઈ જાય છે? ઝાંખું પડી જાય છે। શું કહે? સાંભળજો આજુ। હા, આગળ કહે છે, જાકો રૂપ નિરખી થકિત મહારૂપવંત, એમનું શરીર રૂપ એટલું રૂપાળું હોય છે કે સમવ શરણમાં કામદેવ હોય કે ના હોય? કામદેવ, હા, એક આપણે ઇન્દ્રની વાત કરી, દેવોના શરીર રૂપ એકદમ તેજવંત હોય, પણ ભગવાનના શરીરના તેજ આગળ ઝાંખા પડી જાય છે। એવી રીતે કામદેવ, કામદેવ જેમ બાહુબલીજી હતા, હનુમાનજી, બધા કામદેવ, શરીર એટલું રૂપાળું હોય ને, ઘણું રૂપાળું શરીર હોય, પણ એ કહે છે કે એવા કામદેવ સમવ શરણમાં બેઠેલા હોય ને, કે જેમના શરીરના એકદમ ઘણા પુણ્યના પરમાણુઓથી જેમનું શરીર નિર્માપિત થયું હોય ને, એવા કામદેવ પણ ભગવાનના શરીરના રૂપ આગળ ઝાંખા પડી જાય છે, એમનું રૂપ। એ કહે છે જો, જાકો રૂપ નિરખી થકિત મહારૂપવંત, એના માટે એવી શાસ્ત્રમાં વાત આવે છે, થોડી કામદેવની વાત કરીને ખ્યાલ આવે તમને, 1 મિનિટ। કામદેવ, એમનું 24 કામદેવ હોય છે ને, હા, તો એ કહે છે કે શરીર એટલું રૂપાળું હોય કે શાસ્ત્રમાં એવા પાઠ આવે છે કે જ્યારે કામદેવ નગરમાં નીકળે ને આમ, તો નારી હોય, સ્ત્રી લોકો એ કૂવા ઉપર પાણી ભરવા માટે જ્યારે જતા હોય ને, તો શું હોય કે એક હાથમાં ડોલ હોય અને એક કેડની અંદર છોકરું હોય, નાનું છોકરું કેડમાં હોય અને ડોલ હોય પાણી ભરવા માટેની। તો એ પાણી ભરવા માટે ગયા કૂવા આગળ, અને એટલામાં જો કામદેવ ત્યાંથી નીકળે ને, તો એનું રૂપ જોવામાં એવા મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય, હા, રૂપ મુગ્ધ થઈ જાય કે ભૂલમાં ખબર ના પડે, અને પોતાનું પેલું કેડમાં છોકરું હોય ને, ડોલને બાંધવાની જગ્યાએ એના ગળામાં રસ્સી બાંધી દે અને એને નીચે ઉતારે, કે આવું કેમ થયું? અરે કે અમે આ સમજાવું છે ત્યાં આગાડી કે કામદેવનું શરીર કેટલું રૂપાળું હોય છે। ખ્યાલ આવે છે કે આવા કામદેવ પણ ભગવાનના શરીરના રૂપ આગળ એમનું રૂપ ઝાંખું પડી જાય છે। આ શરીર, આ શરીરની સ્તુતિ સાંભળજો,
પછી આગળ શું? જાકી વપુ વાસ સો સુવાસ ઓર લુકે હે. વપુ એટલે શરીર, જાકી વપુ વાસ, એમના શરીરની જે સુગંધ જે હોય છે ને, શરીરમાંથી જે સુગંધ, આ બધું પેલું છાંટીને નહીં હો, આ તમે બધું છાંટ કરો છો ને પેલું અભક્ષ્ય પદાર્થો, એ નહીં, સહેજ એમના શરીરમાંથી સુગંધ જે ફેલાય છે, જાકી વપુ વાસ સો સુવાસ ઓર લુકે હે. બાકી બધા જે સુગંધિત પદાર્થો જે છે ને એ બધા છુપાઈ જાય છે, માને એની સુગંધ જે છે આ ભગવાનના શરીરમાંથી જે સુગંધ ફેલાય છે, બીજું બધું ત્યાં આગળ એની આગળ ઢીલું પડી જાય છે, છુપાઈ જાય છે, કંઈ દેખાતું નથી. નથી કે ભાઈ ગુલાબની સુગંધ, મોગરો, એ બધા હોય છે ને અલગ અલગ અલગ, બધું તેની આગળ ભગવાનના શરીરના સુગંધ આગળ બધું ઝાંખું પડી જાય છે. પછી હવે દિવ્ય ધ્વનિ, આ બધી શરીરનું જ વર્ણન ચાલે છે. જાકી દિવ્ય ધ્વનિ સુની. હવે દિવ્ય ધ્વનિ ભગવાનની ઓમ ધ્વનિ જે સર્વાંગથી કરે છે ને, જાકી દિવ્ય ધ્વનિ સુની શ્રવણ કો સુખ હોત. ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળવાથી સુખ હોત, માને સુખ એટલે એક પ્રકારની કશાયની મંદતા થાય છે ને, એ કહે શ્રવણ કો સુખ હોત. જાકે તન લક્ષણ અનેક આઈ ઢૂકે હે. એ તીર્થંકર પરમાત્માના શરીરમાં 1008 લક્ષણોથી સુશોભિત હોય છે, એવા પ્રકારનો પુણ્યનો નિયોગ જોવામાં આવે છે. એક જાકે તન શરીરમાં, જાકે તન લક્ષણ અનેક આઈ ઢૂકે હે. હવે આટલેથી જરાક કહું છું તમને. આ બધી વાત કર્યા પછી શિષ્યનું શું કહેવું છે, તમે સમયસાર તમે વાંચજો. શિષ્યનું કહેવું એ છે કે જો કે આ બધા શરીરના જ ગુણો થયા ને, 2, 4 ને 6 પંક્તિ કહી, 6 પંક્તિમાં શરીરના ગુણો તો ગાયા, અને તમે કહો છો શરીર અને આત્મા જુદા છે, અને આ શરીરના ગુણોના આધારે તો ભગવાનની સ્તુતિ કરી, માટે શરીર અને આત્મા બંને એક જ છે. સીધી વાત છે, શરીર અને આત્મા એક જ છે. તો ત્યાં 26 ગાથા પછી તરત જ આચાર્યદેવે બહુ જ એક સરસ વાત લખી છે. એમ કહ્યું છે કે હે ભવ્ય જીવ સાંભળ, તું નય વિભાગને જાણતો નથી. શું કહ્યું છે? તું નય વિભાગને જાણતો નથી. નય વિભાગ એટલે આપણે નયને તો સમજ્યા, નયોની શું વ્યવસ્થા હોય છે સમજતો નથી. એક નિશ્ચય નયનું કથન હોય છે અને એક વ્યવહાર નયનું કથન હોય છે. વ્યવહાર નય શું કરે છે કે 2 દ્રવ્યોને એક બતાવવાનું કથન છે, તો જુદા જુદા દ્રવ્ય. વ્યવહારને 2 અલગ અલગ દ્રવ્યોને એક બતાવવાનું કથન કરે છે. એટલે આ તીર્થંકર ભગવાનના શરીરના ગુણોના આધારે જે ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવી ને, એમાં રિયલમાં ભગવાન અલગ છે અંદરમાં, અને આ એમનું શરીર અલગ છે, બંને અલગ અલગ છે. પણ વ્યવહારને 2 દ્રવ્યોને મેળવીને નિરૂપણ કરે છે, 2 અલગ અલગ દ્રવ્યોને એક બતાવીને પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું કામ વ્યવહાર નહીં કરે છે. એટલે આ શરીરના ગુણોના આધારે જે સ્તુતિ કરવામાં આવી ને, સ્તુતિ કરવામાં આવી, તો તું જે કહે છે ને એ ખોટી કેવી રીતે કહેવાય? ખોટી અમે પણ કહે છે, ખોટી ના કહેવાય, સર્વતા ખોટી અમે નથી કહેતા, પણ તું જેવી રીતે સાચી કહે છે ને એમાં તારી ભૂલ છે. આ શરીરના ગુણોના આધારે જે ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવી ને એ વ્યવહાર સ્તુતિ છે. એ શું છે? વ્યવહાર સ્તુતિ છે. નિશ્ચય સ્તુતિ અલગ છે, નિશ્ચય સ્તુતિ નથી. કેમ કે વ્યવહાર જે છે એ તરત 27 નંબરની ગાથા, જીવ દેહ બંને એક છે, વ્યવહાર નયનું વચન આ. એ ગાથા આવી, જીવ દેહ બંને એક છે, વ્યવહાર નયનું કથન આ. એ વ્યવહારનું કથન છે. અને વ્યવહારથી સત્યાર છે, ઓકે, પણ નિશ્ચયની અપેક્ષાએ જોવામાં તો વ્યવહાર ખોટો છે. અને વાત ચાલે છે નિશ્ચય સ્તુતિની. સમજો, સાચી સ્તુતિ, રિયલ સ્તુતિ. આ તો વ્યવહાર સ્તુતિ થઈ. એટલે હવે તરત જ જો 2 લાઈન વાંચીએ છીએ આપણે છેલ્લી, તે જીન રાજ જાકે કહે વ્યવહાર ગુણ. સમજીએ ને, આ જીનરાજ માને તીર્થંકર ભગવાનના આ જે સ્તુતિ કરવામાં આવી ને એ બધા ગુણો વ્યવહાર ગુણ છે, એ વ્યવહાર સ્તુતિના અંતર્ગત જાય છે. નિહચે નિરખી, નિશ્ચયથી જોવામાં આવે, નિહચે નિરખી શુદ્ધ ચેતન સો ચૂકે હે. સમજાય છે ને?
પરમાર્થથી નિશ્ચયથી જોવામાં આવે તો કહેશે કે આ બધા જે શરીરના આધારે જે ગુણો કહ્યા ને, ગુણાનુવાદ કર્યા, એ અંદરમાં ભગવાનનો જે આત્મા છે એ એનાથી જુદો છે, અને આ બધા શરીરની અંદર જે વિશેષતાઓ જોવામાં આવે છે એ બંને અલગ અલગ છે. એ પ્રમાણે નયોની વ્યવસ્થાને સમજવાથી સમાધાન સાચું થાય છે. વિશેષ ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરીશું. निज में यह अनंत उपकार है, लिए जिनवा माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार.